بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو الیکشن 2024 کے نام پہ سلیکشن 2024 کی گئی ہے اس کے متعلق جو ہے آج یہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ تفصیل سے پورا مکمل دیکھیے گا اور غور سے دیکھیے گا۔ اور سیکنڈ یہ کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے۔ فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی ایف مانسیرا کے حلقے NA-15 سے امیدوار مفتی کفایت اللہ، یہ یعنی کافی مشہور قسم کے آدمی جے یو آئی میں، کافی یعنی پچھلے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے بھی جو ہے نا ان کا مطلب صحیح کی ٹکر رہی ہے اور کافی ان کے سخت بیان رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مفتی کفایت اللہ نے PTI کے امیدوار شہزادہ گستاخ خان سے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کی۔ مفتی کفایت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یہاں کوئی دھاندلی کی شکایت نہیں ملی۔ PTI کے نوجوان پرجوش تھے اور انہوں نے لوگوں کو نکالا بھی، لہٰذا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ اور یہاں اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے، ذرا سنیے۔ اور میاں نواز شریف کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی ہار چکے ہیں، لہٰذا عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ جب عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں، جب پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا، لہٰذا یہ تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ یہ نواز شریف صاحب کے لیے کہہ رہے کون؟ فضل الرحمان کی جماعت کے MNA کے لیے جو امیدوار تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب، جو ایک بڑا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا دیکھیں بڑا پن بھی کہ بھائی دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ جیتا تو یہ وہاں پر جا کے انہوں نے مبارکباد دی اور ان کے برابر میں بیٹھ کے انہوں نے یہ جو ہے نا بات چیت جو کی ہے یہ سب۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے، اچھا یہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے اب یہ جو خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے حلقے PP 286 اور NA-183 کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں یہاں سے الیکشن ہار چکا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بینیفیشری مسلم لیگ نون، جو پاکستان میں دھاندلا جو مچایا گیا ہے، اس کی جو بینیفیشری جماعت ہے، اس کا اپنا MNA اور MPA جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے، امیدوار اپنا۔ اچھا، میں ہار چکا ہوں اور تحریک انصاف کا امیدوار جیت چکا ہے، پر یہاں جو رات رزلٹ بدلا گیا اور ان کو ہرایا گیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ مطلب یہ امیدوار کو جتا دیا گیا ہے نون لیگ کے، اور یہ مذمت کر رہا ہے کہ بھائی یعنی اب اندر سے بندہ بول رہا ہے کہ بھائی میں ہار چکا ہوں، مجھے کیوں جتوا رہے ہو؟ یہ ناانصافی مت کرو، یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے، یہ اندر سے بندہ بول رہا ہے۔ اچھا، میں مذمت کرتا ہوں، PTI کے امیدوار 30 سے 40 ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے اور میں اپنی پارٹی کی شکست تسلیم کر چکا تھا، پر جس طرح ان کو ہرایا گیا وہ افسوسناک ہے، لہٰذا میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے PTI اور اپنے تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں آپ کو چند بتا رہا ہوں، بہت ساری ویڈیوز جو ہے نون لیگ کی، جماعت اسلامی کی اور دیگر لوگوں کی جو ہے نا، ان کے جو امیدوار ہیں انہوں نے جو ہے نا اس دھاندلا جو ہوا ہے پاکستان میں، پہلے دھاندلیاں ہوا کرتی تھی، اس بار جو دھاندلا ہوا اس کے خلاف انہوں نے ریکارڈ کرا۔ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، میں جیتے ہوئے کی بات نہیں کر رہا، جو ہارے ہوئے انہوں نے ہی اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں۔ اچھا، اب مسلم لیگ نون کے اگلے رہنما کی خبر سنیے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان میں ہونے والے الیکشن پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے۔ عوام نے بتا دیا ہے کہ مینڈیٹ میں گڑبڑ کا نتیجہ انتشار کی صورت میں نکلے گا۔ ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام لیڈرز مل بیٹھے ہیں اور جو ہے نا یہ جان لیں کہ تاریخ جو ہے نا خود غرض سیاست دانوں کو ان پر بالکل رحم نہیں کرتی۔ یہ فرما رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ وہ بھی اپنی جماعت کو صلاح دے رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ مل گیا ہے، اگر کسی جماعت کو جو اس وقت پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں سب سے اکثریت جماعت ہے تحریک انصاف، تو ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور یہ حرکتیں نہ کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مل کر، یا ایسا کوئی کسی کا کندھا استعمال نہ کرے کہ ہم ہی ضد بنا لیں کہ ہم ہی حکومت بنائیں گے۔ اچھا، اگلی خبر، جیو نیوز سے تعلق رکھنے والے صحافی، جیو نیوز سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو شام 5 بجے پولنگ ختم ہوئی، مگر 18 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نتائج جاری نہیں کیے گئے، اور 9 فروری کو صبح 10 بجے تک تمام نتائج سامنے لانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، جو اس نے نہیں نبھائی۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام ہو چکا اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ جو انہوں نے کہا، ذرا غور کیجئے گا۔ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو 8 فروری سے زیادہ 9 فروری کو ووٹ پڑے،
ये उन्होंने यानी वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में यानी बंद कर दिया, ये वो वाली बात है। उन्होंने एक जुमले में ही जो है ना बता दिया कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि नून लीग को 8 फरवरी से ज़्यादा 9 फरवरी को वोट पड़े। तो इस धांधले का उन्होंने पोल इन अल्फाजों में बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया। अच्छा, अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर और बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि मैं इस्लामाबाद की जिस नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहा था, वहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मुझे बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी थी, पर सुबह इसको हरा दिया गया और नून लीग के उम्मीदवार को जिताया गया जो मुझसे भी पीछे था। ये कौन फरमा रहा है? मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रह चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साबिक तर्जुमान भी रह चुके हैं। ये वो फरमा रहे हैं कि इस तरीके का जो है ना धांधला फेरा गया है। पहले तो ये होता था ना कि जिस जमात के साथ धांधली होती थी वो आती थी, वो शोर शराबा करती थी कि हमारे साथ जुल्म हो गया। अब इस बार यानी ऐसा कारनामा अंजाम दिया है इन्होंने, इन कर्ता धर्ताओं ने, और जो बेनिफिशरी हैं वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी इसकी भले उनको जो है ना कम जो है 2 किस्म की नशिस्तें मिली हैं 2, लेकिन वो भी बेनिफिशरी। लेकिन सबसे बड़े बेनिफिशरी नंबर 1 मुस्लिम लीग नून, इन्होंने ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस धांधले के। और कराची में जो तमाशा लगाया गया है और जो कराची में जो है ना धांधला किया गया है उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। इनकी यानी जितनी इन्होंने नशिस्तें अभी तक 28 सूबाई असेंबली की जो है ना इन्होंने नशिस्तें जो है ना वो जीत ली हैं। तो ये जो तमाशा लगाया गया अभी तो खैर ट्रिब्यूनल में इनके मामला चले गए और मुझे उम्मीद है कि अगर अदालतों के बाद जो है ना अगर इंसाफ जो है ना बिना हवाओं का रुख देखे हुए अगर हो गया तो जो मुतासिर है जमात इस्लामी हो या दीगर जितने भी लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं इससे उनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आखिर में फिर वही बात करूंगा कि ये सब जो भी हुआ इसका जिम्मेदार कौन है। अब मैं ये बार बार इसको रिपीट करता रहूंगा ताकि लोग भूल ना जाए। इसका जिम्मेदार 2 लोग हैं। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन तो पूरा जिम्मेदार है लेकिन उसका जो इलेक्शन कमीशन का जो जिम्मेदार आदमी है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, जिसको तौहीन अदालत लगाने के तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाने की और तौहीन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के फतवे जो है ना उसको लगाने का बड़ा शौक है। एक ये और दूसरा वजीर आजम, जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़। जनाब एक जो है ना स्टूडेंट से बात करते हुए जो है ना थोड़े से जो है ना गुस्से में आके जो है ना एक जगह फरमा रहे थे कि जो है अभी मैं इस पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ ना तो मैं आप सबको जो है ना सही से जवाब नहीं दे सकता, मैं जरा इससे हट जाऊँ फिर मैं खुल के बयान करूंगा। यानी बड़े यानी वो थे एग्रेसिव कि यार मैं बस जो है ना तो क्या बयान करेंगे आप, और आपने आके क्या किया सिवाय जो है ना क्या बोलते हैं दूसरी जमातों को जो है ना वो उस तरीके से जाए कि कोई बाहर निकल रहा है। आपसे सवाल भी हुए कि भाई एक सरबराह को जो है ना टीवी पे दिखाने में पाबंदी लगी है। जी कोई पाबंदी नहीं लगी हुई। तो आप किसी क्या मरीख पे नेपच्यून पे रहते हैं क्या आप? अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये नेपच्यून या मरीख पे या किसी सूरज वगैरह या किसी और सैयारे पे रहते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना मीडिया पे कौन नशर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप निगरान वजीर आजम किस लिए बने? और जो आप जैसे लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप आए हैं इलेक्शन करवाने के लिए, वो भी काम आपसे ढंग से नहीं हुआ। तो ये 2 जिम्मेदार हैं, निगरान वजीर आजम और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसकी जिम्मेदारी थी। क्योंकि मैंने कल भी अपनी वीडियोस में ये फरमाया था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जमात को सिर्फ इस मामले पे इसने जो बेस बनाई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके वकीलों ने कि भाई इसने टाइम पर इलेक्शन नहीं करवाए और जो है ना कानून के मुताबिक नहीं कराए, इसलिए जो है ना इससे इसका निशान छीन लिया जाए। तो वही 2 चीजें इन्होंने भी की हैं। इन्होंने भी टाइम पर इलेक्शन नहीं करवाए। पंजाब और केपी में 5 जो है ना 1 साल पूरा लगा दिया, वहां पे गैर आईनी हुकूमतें बैठी थी, निगरान हुकूमतें। और जो है ना वफाक में भी कौमी असेंबली के इलेक्शन भी इन्होंने लेट किए। 5 महीने जो है ना 3 महीने का टाइम होता है दोनों जगह पे, लेकिन एक जगह इन्होंने पूरा साल लगा दिया और दूसरी जगह 3 महीने की जगह 5 महीने लगा के उधर भी लेट किया, वहाँ पे भी इन्होंने टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाए। तो इस हिसाब से ये भी कसूरवार है। अब इनकी सजा जो है ना कानून मुतय्यन करे। और हमारा तो यही मुताबला है जो है ना मुतालबा है कि सब इनसे इस्तीफा तलब करें जितने भी मुतासिरीन हैं। बहरहाल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।